Shikues të nderuar të televizionit Shenja, mirë se na vini në emisionin e Pikpamjes. Dileman, ose nëse vimi para dilemës se a të lexojmë një libër, apo të shikojmë një film, apo sikur dikush neve të na sugjeronte shikimin e një filmit përbri leximit të një librit, me siguri, pa një pa dy, do të zgjedhnim shikimin e një filmi. Kjo jo nga që filmi është më tërheqës se sa libri, mirë po forma e perceptimit dhe akceptimit të një filmi është më e rehatshme, është më komode, nga që një film njeriu mund ta shikon edhe i shtrirë në shtrat. Dhe jo një libër të komplikuar të filozofisë, se mund ai ta lexojë atë libër në shtrat. Por sa i përket aspektit të percepcionit të filmit, kemi një lehtësim sepse filmi neve na imponohet imazhet e filmit në formë të konsekuencave filmike derdhen tek shqisat tona të percepcionit. Kurse libri në anën tjetër e katalizon apo e aktivizon përmbajtjen njerëzore analitike dhe se komunikimi në këtë rast me librin është i ndryshëm me komunikimin e filmit. Detajet të cilat shpesh na ikin në shikimin e parë të filmit, ato nuk mund të na ikin aq lehtë edhe në leximin e parë të një libri. Sa kalojnë ditët dhe në kohrat tona të sosme të bashkëkohësisë, filmi pothuajse është shndruar në një formë alternative të njohjes. Në vend se të lexojmë një dyzin librash për të kuptuar një gjeografi, për të kuptuar një fenomen biologjik, historik, dhe nga fushat e tjera, ne parapëlqejmë të shikojmë një film dokumentar që ka të bëjë me kulturën apo ka të bëjë me lëndën e caktuar dhe ne për një kohë shumë të shkurt do të njoftohemi rreth një problemi i cili do të na mirte kohë përmes leximit të këtyre librave. Nëse i referohemi Allan Badius se çka ai kupton sot me filmin, ka një definim interesant me shoh sot se filmi është një formë e cila nxjerr në pa dallimin e asaj çka është art dhe asaj çka nuk është art. Do thonë, konsekuencat filmike që na vijnë tek ne përmes imazheve që lëvizin, të sinkronizuara përmes zërit, nxjerrin këtë dallim apo nxjerrin në pa dallimin e asaj çfarë është art dhe jo art. Nëse i referohemi edhe Zizekut, nëse mund ta parafrazoj Zizekun, ai do thoshte se për gjërat të cilat njerëzimi nuk ka guzuar, nuk ose është friguar t'i përjetojë në jetën reale, i ka përjetuar ato duke bërë realizimin e filmave, apo duke e manifestuar objektivisht imagjinatën në për filma. Ose le të themi, nëse ne nuk guzojmë të bëjmë një luftë të dhunshme, filmat me lehtësi na paraqesin këto lufta sikurse të kishin ndodhur të vërteta. Siç janë filmat e katastrofave të fundit, apokalipsave apo fundit të botës. Gjëra të cilat ne nuk mund t'i bëjmë, nuk mund t'i realizojmë, t'i përjetojmë, por imazhet filmike na bëjnë që t'i përkujtojmë apo t'i imagjinojmë këto fenomene, këto procese të cilat kanë të bëjnë me fundin e botës. Se sa është filmi një formë alternative e filozofisë apo e filozofimit, dhe se a ka filozofi të filmit dhe sa ka filozofi në një film, sot unë kam një misafir shumë të nderuar në studio. Kam profesorin universitar zotëri Stefan Sidovskin, i cili është ligjerues në Universitetin e Arteve Audiovizuale, ligjerues i lëndës së historisë dhe teorisë së filmit. Ai po ashtu një kohë të gjatë është marrë edhe me realizimin e filmave amatoreske, po ashtu ka bërë edhe 2 filma në formë profesionale, siç është filmi Fytyra dhe Hapat e ardhshme. Profesor, mirë se na erdhët, na keni nderuar me prezencën tuaj. И добро што сте ме поканиле во оваа емисија, би било добро да објасниме околу филозофија на филмот и филмската уметност. Mirë, profesor, po filloj me një pyetje kështu
pak më të përgjithshme, çfarë mendoni juve me filmin? Si profesor i filmit që jeni, profesor i historisë dhe teorisë së filmit që jeni, çfarë pikpamje keni ju për filmin, filozofinë e filmit apo filozofinë në film, dhe cila është ndërlidhja e filmit me format e tjera estetike, siç është poezia, muzika, teatri, nëse edhe filmin e konsiderojmë një formë të artit apo një formë të manifestimit estetik. Да. Добро прашање, сложено прашање, повеќе прашања, ти се обидува да одговориме на сите. Прво, филмот е така наречена медиум или уметност на подвижни слики, или уште подобро речено живи слики. И така почнало. Се до 1911 година не се сметало и не верувале дека може да стане уметност. Дори некои сметале дека тоа е само една обична панаѓурска забава. Но речото Канудо, првиот теоретичар, мислител, да го речеме филозоф, го напишал 1911 година манифест на седмата уметност. Седма е поред филмот. Зошто? Затоа што претходните 6, како што се ликовните уметности, потоа уметностите на зборот, тука е поезијата, потоа романот, па музиката и танцот, и тој сметал дека филмот ќе ги спои сите овие уметности и доаѓа седма поред. И до ден денес ова гледиште за филмот и најчесто популарно го знаат дека филмот е синтеза на сите 7 уметности. Но од 50-тите, 60-тите години на 20-тиот век големи филмски уметници како Бергман, Тарковски, Микеланджело Антониони, Жан-Ли Годар почнале да размислуваат, чекај, може ли филмот да биде самостојна уметност, да не зависи од другите уметности? Тоа значи да не земаме сега од театарот мизансцен, диалог. Да не земаме сега од музиката композитор да компонира музика за филмот. Да не земаме од архитектурата сценографија. Па си рекле, што би било тоа единствено што филмот го има, а другите и го немаат, па ни телевизијата не може да го има. И тогаш тие рекле, филмот треба да биде одраз на реалноста, стварноста, преку живи слики, што ниедна друга уметност тоа го нема. И сега филозофијата на филмот во што се состои? Како да се изразат идеи, вистини за нашиот живот, смислата на нашето постоење во овој свет, и тука се јавуваат големи режисери, што веќе некој ги спомнав, да спомнам уште некој, од истокот, од Јапонија, Акиро Куросава, Кензо Мизогучи, Кането Шиндо, или од Индија, Сатјаджи Трей, или од Америка, иако снимал вестерн филмови каубојски, Џон Форд, кој е со хуманистичка филозофија, така да денес има живи режисери кои филмот го користат да ги изразат своите погледи на свет и живот. Еден е таков од Шведска Рој Андерсон, кој за 40 години има снимено само 4 филма. Али сите 4 филма се ремек дела. Филозофија искажува, голема филозофија. Потоа Теренс Малик, американец, кој исто за 40 години има 4 филма. Али све тоа е филозофија. Сега она подпрашање е односот на филозофијата со другите уметности, со литературата и поезијата. Па со литературата најчесто е со тоа што филмот екранизирал многу романи. Сега е проблем, прашање, дали се успешно екранизирани или не. Имам и такви така. Некои се успешно реализирани, некои не. И зависи кој. Например, Војна и мир на Лав Николаевич Толстој. И американците го имаат снимено, и русите. Ама руската верзија е подобра. Нормално, русин Сергеј Бондарчук, режисер, игра една главна улога. Тој е русин и повеќе го чувствува отколку еден
американец кој занајчиски ќе го направи коректно, но не се чувствува духот на она што е Русија. Така да имаме и однос односно филм музика. Тоа е во Америка најпознато, така наречен мюзикал. Тоа е еден жанр кај што имаме музика и играње, така наречено степ, со нозе кога се игра и се тропа. И тоа е не е исклучиво американски изум, уште во Франција, Рене Клер, под крововите на Париз, тоа го имаме, но како жанр, бидејќи е премногу скап, тоа само може Холивуд да си го дозволи и Америка. Поезија исто така се користи, со тоа што може некоја песна да стане инспирација за некој режисер. Така, например, тоа е Пол Видерберг, шведски режисер, кој што има снимено филм Љубовта на Елвира Мадиган и има таму поезија. Со еден збор речено, филмот користи од сите останати уметности, инспирација, мотиви. Меѓу другото, Холивуд црпи и од стрипот. Стрипот го сметаат како 8 или 9 уметност. Така да, тука имаме еден спој филм со уметностите и уметностите други со филмот. Имаме филмови за многу познати сликари. За Ван Гог, Кирк Даглас го играше. Ели, познат сликар, несречник, страдалник, што се вика. Така да се проткајуваат и филмот и уметностите сите останати. Mi profesor, tash ju jeni ndjenim edhe më shumë se ne në botë kemi një lloj industrie të filmit, e cila në një mënyrë neve na imponohen filmat. Për shembull, nëse i referohemi filmit të Avatarit ose këto filmat të cilat tregu neve na imponon. Inception, pastaj The Good Will Hunting për shembull, është një film që unë e kam pëlqyer kohra më herët. Sadokudo, edhe pse janë vinë nga industria filmike, përqojnë disa mesazhe. Për shembull, te filmi Avatarit kemi një mesazh ku lufton teknologjia dhe natyrorja, apo njeriu për herë të parë është njeriu që shkon në univers, njeriu i tokës. Dhe ai është Skymani, njeriu që vjen nga qielli dhe zbret në tokën në tokën, në planetin tjetër. Sepse në filmat e mëhershëm, gjithë vinin nga Marsi dhe planetet e tjera, po mu duket se ishte filmi i parë Avatarit që ne shkonim diku në një planet tjetër, qenja njerëzore. Sidoqoftë, edhe këto janë filma me përmbajtje, ka filma që japin mesazhe, ose Inception, i cili na jep mesazhin se bëhu pjesë e ëndrrës sate dhe mos u bë pjesë e ëndrave të tjerëve, apo mos i lejo të tjerë të bëhen pjesë e ëndrrës tënde. Çfarë është një film me përmbajtje të mirë sot? Sipas preferencave tuaja që i keni, shijeve tuaja artistike, dhe çfarë filmi sot ne mund ta konsiderojmë një film me përmbajtje filozofike, përfshi këtu zhanrin e filmit, regjin, narracionin, fotografin e tjera. Да. Пак сложено прашање, теми има опфаќа околу тоа филмот као индустрија, комерцијализација на филмот, заработка, така наречени блокбастери, мастер филмови, мејнстрим филмови, уметнички филми, така натаму. Добро, многу сложено прашање, али може да се одговори. Го спомна Аватар. Тоа е за сега единствен водечки филм, рекордер по заработка, 2 милиарди и 800 милиони. Джеймс Камерон е режисер кој веќе навести продолжение уште 3 и ги одреди до 2018 ќе биде вториот дел, 2020 ќе биде третиот дел и 2022 ќе биде четвртиот дел. Ова е еден од показателите кога Холивуд како филмска индустрија, кога ќе види дека некој успешен филм има голем број на гледачи и голема заработка, а со тоа и профит, тогаш прави серијали. И ова сега Джеймс Камерон, што ги предвествува овие 4 продолженија, значи он смета дека
ќе има голем број на гледачи и ќе биде продолжение. Ова се потврдува и со Стивен Спилберг, Индиана Джонс, 4 продолженија, сега го кажува дека ќе има и 5. Али Харисон Форд, како глумец, веќе е остарен така натаму, и сега е прашање во 4тиот дел, малце компјутерски го испегла неговото лице да изгледа помлад, ама сега е премногу стар. И сега се мисли дали да му се даде главната улога или некоја друга да биде. Така да гледаме, видите, серијалот иде. И тој ќе иде се тотогаш додека има публика. И ова се вика индустрија. Индустрија значи сериско производство на филмови по една шема, шаблон. Тоа се вика жанр. Сега, исклучиво жанровските филмови се измислени во Холивуд и во американската кинематографија, од каубојски вестерн филмови, па до научна фантастика и фантастика како Аватар, што е, или Матрикс, тоа е исто така научна фантастика, ама ова е Аватар фантастика. Се уште не можеме научно да тврдиме дека имаме на некои планети суштества, земјани све, а ова Матрикс е научна фантастика, бидејќи сегашната техника и технологија тоа го прави. Еве го Сноуден и овие што ги открија, контролата не ја вршат нас, нели, практично, и затоа е научна фантастика. Така да тие жанровски филмови се основа за филмската индустрија да произведува и да снима многу. Сега, негативното кај филмската индустрија е тоа што жанровите мора да има содржина, инаку гледачите не ќе можат да разберат што е тука темата, идејата која се одвива, и на крај мора да има поенти. Поентата во сите американски филмови е дека основна тема е борба помеѓу добро и зло. Тоа е, и на крај мора да победи доброто. Второ, во сите големи комерцијални филмови сегашни на американската кинематографија, тие снимаат големи природни катастрофи, од поплави, земјотреси, напад на вонземјани. Сега, што е тука негативното? Има една прикриена пропаганда. На крај, Америка не спасува од земјотреси, од поплави, од апокалипсата. Америка не спасува од вонземјаните и нивното знаме секогаш стои. Например, Клинт Исвуд, што го сними филмот таму што беше за Ирак, го заборавив насловот, сега доби, мислам, некои Оскари. На крај филмот завршува цела, тој го умира, го убива еден американец, заслужен снайперист филмот се вика. Знамења, наредени, цела улица, па насекаде. Сега некој ќе рече, па добро, тоа е заслужен све. Да, али има една прикриена пропаганда. Ако се чита филмот како што треба, се гледа дека Америка е таа која го спасува светот. Тоа е едно што е негативно. Второ, снимањето на филмови по стриповите на Марвел и во студијата на Марвел сега отидоа тамо со дигиталната техника, со визуелните и аудитивните ефекти, да можат да се играт и да прават разни визуелни играри, така наречени видеоигри на флипери, каде што дури ни драматуршки содржината, дејствието што се води, нема да најдеме оправдание зошто има толку убиство, зошто има толку престрелки, зошто има и на крај толку се пука во главниот лик, што он не умира. И сега си прашуваш ти, што е ова, реално или нереално? Достоевски во својот роман Злосторство и казна, главниот лик Расколников мисли дали да ја убие старицата или да не убие. И ви имате 300-400 страни да оправда Достоевски дека зошто ја убива старицата. А овде Силвестр Сталоне во филмот Платеници со негова банда, платеници за некој тамо мафијаш да му завршат работата, одат, убиват 50 души. Во нив пукаат, ништо не го убива Силвестр Сталоне. И сега се прашуваш
каква е ова моќ, да ние не Куршум него погодува, а он успева да ги убива. Значи, гледаме дека тука американската кинематографија малку не прави нас незрели, да не кажам, инфантилни идиоти не прави погледањето. Златниот период на Холивуд беше од 30-тите до 70-тите години на 20-тиот век. Сите жанрови ги имаше, со драматуршка оправданост, ни води цело едно действие, на крај ни ја открива поентата и ни открива некои вистини, кога после гледањето на филмот ние се замислуваме, дискутираме, дебатираме на таа тема. Сега да го гледам Спајдермен или да го гледам Бетмен, што да размислувам, која вистина ми ја дава сега? Дали е можно или не е можно? И така натаму. Сега некој може ти каже, па добро, треба и такви филмови да се разонудуваме. Да, точно, во златниот период Холивуд имаше филмови за разонуда, ама секогаш преку содржината ни дава некои морални поуки, меѓу другото за некои етички вредности, за некои идеали кои што треба да се замислиме. Така да, на прашањето да сумираме, значи Аватар е филм кој само покажува колку сега со новата техника и технологија ќе мора идните филмаджи, синеасти да размислуваат како сега да ја искористат за едно уметнички дела. И затоа има позитивно кај филмската индустрија, што таа го поттикнува развојот на филмската техника и технологија. А сега е само прашање на синеастите и филмските уметници како да ја искористат таа техника да ни дадат уметнички дела кои што имаат филозофска порака. Се такви филмови има многу, ама еве да спомнам само неколку, например, филмот на Киро Куросава, Рашамон. Тоа е стимено по краток роман на Акутагава, кој што и доби Нобелова награда за литература. И Куросава, заедно со друг сценарист, го прилагодува за филм и 1951 во Венеција го откриваат него и он добива Златен лав за тој филм. Филмот има најголема филозофска тема, тешка тема. Дали ние можеме да ја знаеме вистината? Кратко во филмот што е проблемот? Таму се случува да еден разбойник самурај го убие самурајот, кој оди со својата убава сопруга низ шумскијата патека, и сега филмот прикажува кој е убицата. Секој раскажува свое видување. И ние не можеме да знаеме кој е убицата. И сега филмот така е режиран, што нема ни судија, ни порота, него главните актери гледаат кон камерата, односно кон нас гледачите. И Куросава многу оштроумно идеја дошол да каже, сега вие сте гледачите, еве го случајот, ајде вие како порота и судија кажете кој е убицата. Тука се јавува проблемот, што го имаме во реалноста, во стварноста. Имаш судење, го осудиле и осуден на 20 години затвор. Правиот убица побегна, чул дека некој е затворен заради него и он се јавува таму, вика, јас сум убицата. 20 години овој чума е у затвор. И еве филмот Рашамон го поставува тоа прашање за вистината. Значи, гледаме дека филмот е многу моќен како медиум да говори вистини. И такви филозофски филмови ги има многу. Да го земеме филмот на Бресон. Он, например, има еден филм Чепчија, Крадец. И тука ја кажува целата филозофија на крадецот, како краде новчаници од джеповите на луѓето. И на крајот доаѓа до една морална криза, го крижа на совест, што прави, што му е цел, каква смисла има ова. Така да филмот, значи, може и има таа моќ голема
да искажува филозофија. Сега, сите филмаджи не може тоа, затоа велиме, годишно во цел свет може да се произведат 5000 филма, да речеме Франција годишно произведува 270 филма, Америка 600 до 700 филма годишно, Индија, Боливуд 900 филма годишно снима во Индија. И од тие 5000 филма, на овие прочуени големи фестивали и така натаму, ако одбереме 100 кои може да кажеме уметнички, тоа е добро. Па така има, така да кажеме, во сите уметности и во литературата имаш уметнички романи и имаш петпарачки филмови, односно романи, кои се продаваат по вестникарници и новинари. И во секоја уметност има. Имаш класична, сериозна музика и имаш некоја турбофолк музика. Mirë, profesor, fokusohemi pak te kritika e filmit. Thuhet se Platoni është i pari I cili e ka bë kritikën e kinemas apo filmit, akoma pa ekzistue fare kinemaja. Edhe teoria e shpellës së Platonit, që në filozofi njihet si alegoria e shpellës, ku Platoni pretendon njeriu I cili I kput prangat e tij nga thellësia e shpellës dhe del në dritë për ta kuptuar realitetin. Mirë po, gjersa gjendet ai në shpellë dhe të tjerët vëzhgojnë figurat apo imazhe të cilat kalojnë një pas një dhe drita nga pas I reflekton, mendoj, I përndrit, I iluminon ato imazhet. Po ngjashëm sikurse në kinema, siç na vjen drita nga lart dhe imazhet tek ne reflektohen në kino dhe ne jemi ata të prangosurit apo siç pretendon Platoni se shkalla më e ulët e njohjes janë imazhet që ne prekim dhe ne duhet të shpotojmë nga imazhet dhe të ngritemi në shkallat e njohjes të arrim deri tek ideja. Kështu që fizikisht I bie që ne dalmi nga kinemaja apo ta lëm ta braktisim televizorin dhe dalim jashtë ta kërkojmë të vërtetën apo realitetin. Sa I përket kritikës së filmit, a mund të themi se filmi në një farë mënyre e dobëson analitikën apo analizën njerëzore? Pak më herët të ceka se libri, kur komunikoj me librin të ngjall pjesën analitike, jo vetëm pjesën imagjinative. Kurse filmi apo imazhet disi e bllokojnë analizën tonë dhe në mënyrë pasive vetëm se marrim imazhe dhe ndikohemi nga filmi. Да, одлично прашање, баш филозофско прашање. И меѓу другото, ова што го спомна Платон со пештерата и сликите, и тоа да излезе за да видат правата идеја. Ние тоа на студентите и во секоја историја на филм се спомнува Платон, кога говориме како настанал филмот. И меѓу другото сакаме да кажеме и на студентите дека идејата за филм настанала не во моментот кога браќата Лимиер 1895 година ја направиле првата филмска проекција 25 декември во Париз, во булеварот Капучин, Гранд Кафе, кога ја дале првата снимка при стигнувањето на возот во железничка станица Сиотат и се смета дека, барем според хроничарите, луѓето кога виделе снимката, возот како една точка оддалеку иде, се приближува и цел екран го зазема и се смета дека луѓето кога гледале, зрипале, излегле надвор, бегале, невидено нешто. Ова што ни кажува? Дека луѓето не биле подготвени за доживување ново. Денеска кој би бегал? Никој не би бегал. Зошто? Па ние уште од мали веќе сме навикнати преку телевизија све на живи слики подвижни. И така може да се каже дека уште од Платон, а уште и пред него се спомна во Кина така наречените сенки, театарот на сенки кога се прави со прстите, па потоа така наречениот калейдоскоп, па го спомнуваме Платон и многу добра илустрација дека Платон кога зборува за пештерите, дека правата вистина е да ги видиме идеите, а ние луѓето сме во таа пештера и се сакаме да се ослободиме и да излеземе и ги гледаме сенките. Тоа би
се пренело на планот на филм, дека филмот е со своите слики илузија. Но, ние као гледачи, пред да влеземе во киносалата, сметаме дека да, ќе одиме, ќе гледаме, тоа е илузија. Но кога гледачот ќе седне и кога ќе се исклучи светлото и кога ќе биде во темница, тој се препушта на илузијата и не мисли дека е илузија. Туку он почнува да верува дека е тоа стварност. Како? Па доказот е што плаче. Доказот е што тој се идентификува, поистоветува со главниот лик и ако му се заканува опасност, он одма реагира, дури некои децата, одма нели боксови, тоа што зборува. Иако е илузија, меѓутоа ние веруваме. Овде има една психолошка теорија која смета дека филмот е како сонот. Кога ние легнуваме да спиеме, ние се исклучуваме од јавето, стварноста, заспиваме, ги затвараме очите и се препуштаме на сонот. Ние не викаме во сонот ова е илузија, ова е лага, него ние као реално го доживуваме. И во сонот кога ќе се појави некој со нож да не нападне, ние не доживуваме удар на ножот. Тоа е зашто до денес не е објаснето во науката, зашто не го доживуваме убиството наше. Зашто ако се давиме, не доживуваме дека сме удавени. Тоа е неверојатно. Ние тогаш одма се разбудуваме и тоа мислиме дека е лош сон. Филмот ја има истата моќ како сонот што го сонуваме. И затоа не случајно во киносалите мора да има темница. Не заради тоа што нема да се гледа. Па еве телевизијата, дома ти е телевизорот, ќе гледаш ликите, а запалено светло. Ама затоа пак дома не можеш толку стварно да го доживееш како во кино. Зашто? Па во кино си седиш, се концентрираш, темница има, се исклучуваш дека е ова реалност, тука се сликите, почнува илузијата, али е моќна. Зашто? Затоа што гледаш стварност. Сега спомна роман. Стварно, романот нас не прави активни да бидеме, затоа што кога читаме, ја морам да замислувам просторот, куќата, собата, ликот, како е облечен, како е опишан све. Ја во филмот нема што да мислам. Ја гледам собата, јас го гледам ликот, го гледам како е облечен све. И затоа сум пасивен. Ама, филмот ја има таа моќ, драмските моменти, кога се караат, расправаат, или кога почнува бркање, или кога има акција, јас тоа толку, кога ќе го читам романот, не можам. Али ја овде бидувам обземен од филмот и се соживувам со главните ликови и тие мене ме водат и затоа кога се гледаат хорор филмови, зошто ние се плашиме? Зошто реагираме? Па затоа што е моќна таа подвижна слика и со тие сцени што ги има. Така да, не случајно е кажано дека филмот е медиум кој има огромна моќ. Тоа е едно. Второ, филмот за саат и пол можат во една кино представа, зависи колку седиште, да речеме кино Милениум, што го има во Градски трговски центар, 500 седиште има. 500 души за саат и пол гледаат филм. Дали 500 души ќе читаат роман? Тешко. Денеска никој не чита роман. Камо ли да чита 300-400 страни или Војна и мир да чита 1000 страни. Кој би читал? А Војна и мир може да го гледа за 3 сати или во 2 дела 4 сати. И денеска ќе има 4 кино представи. Тоа гледате колку може филмот да изврши влијание на маса луѓе. И затоа се смета дека голема опасност има од филмот, ако не е соодветна содржина, тема, идеја, како што и телевизијата има голема моќ да влијае, за разлика од литературата или книжевноста. Kjo është një pyetje e madhe, po kisha pas qef ta marr pikpamjen tuaj për këtë pyetje. Po llogarisim se
aty për aty u zhduk filmi. A mundet njerëzimi edhe pa film? Не може. Има уште таму негде после Втора светска војна теоретичари кои рекоа дека 20. век е цивилизација на живи слики. И кога се појави пред филмот фотографијата, таа е порано изумена, откриена, и потоа филмот, а многу подоцна, негде 20-30 години во Америка се појави телевизијата. Па се мислеше дека телевизијата ќе го замени филмот и дека филмот е загрозен. Но се покажа дека филмот не е загрозен од телевизијата. Телевизијата си е друг медиум, а филмот си е друг медиум. Така и сега со новата дигитална техника и технологии, како сега што е виртуелна реалност со зборуват, па сега се зборува за така наречен холограм, па пак се има некои кои викат готово, филмот ќе исчезне. Нема да исчезне. Ние не можеме веќе без живи слики. Прво гледај го мобилниот телефон. А еве ти ги живите слики ги имаш. Како можеш сега без тоа? Што значи, едно да констатираме, живите подвижни слики нема да исчезнат. Сега само е прашање. Дали ќе исчезне киното, како да речам храм на филмот да се гледа, или тоа ќе биде само дома да имаш кино, или ќе биде мобилниот со некој поголем екран и да гледаме филм. Значи сега е прашање каде ќе го гледаме филмот, а филмот не може да исчезне. Прво, во Америка, после воената индустрија и индустријата за забава, пеење и така натаму, музика, филмот е втор или трет индустрија по ред, по заработка, по профит. И сега Холивуд да испушти такво нешто, да не произведува филмови, па тука е најголемата заработка. Од така наречениот продуцент од Метро Голдвин Мајер, Луис Мајер, која го прашале што мислиш за филмот како уметност. Тој им рекол овака: слушајте, вели, филмот е бизнис. А јас неам против уметнички филм, ама сепак филмот е бизнис. Што значи ја размислувам за филмот од гледиште како да направиме производ и да заработиме пари. Као Джеймс Камерон, 2 милиарди и 800 милиони. Пред тоа го сними Титаник, негде милиарда и 600 милиони се заработува. И еве, тоа е мотивот практично. Кога го прашава Спилберг, дали се сметаш дека си ти филмски уметник, нели, синеаст, тој рекол: јас сум филмски занаечија и мојата работа е да правам пари. Има 62 филма снимени. Од тие 62 филма, ако земеме по строги уметнички критериуми, може би 10 филма можеме да ги издвоиме. И првиот филм која завршил Филмска академија студии се вика Дуел, може се смета меѓу неговите 60 филма најдобар филм. Така да одговориме на прашањето дали можеме без живи слики. Не. Тоа е коста. Само може прашање, тоа не знаеме како техниката се развија, кај ќе гледаме и во каква форма ќе го гледаме. Дали ќе има киносали или дома секој некој ќе си гледа, бидејќи сега и телевизиските екрани може да бидат широки. Значи дома се собереме друштво од 10-20 души, па ќе гледаме. Значи тоа е само прашање. А без живи слики више не може. А дали ќе се трансформираат тие живи слики као виртуелна реалност или холограм, например, во театарот и во опера, се користи холограмот кога гледачите као да се заедно со оперските пеачи и хорот. Или во драмската игра со актерите. Таа илузија која може да се прави 3 димензии, како сега 3D што е. Што значи ние не можеме да предвидуваме
што ќе се случува. Но визуелно нема да исчезне тоа. Туку напротив, тамо ќе се развива. Сега во кој правец и какви содржини ќе биде, тоа ќе биде проблем. Тоа ќе биде прашање на тие што ќе произведуваат, затоа што може да се злоупотребува, као што се случува со овие филмови од така наречен Бетмен, Супермен, Човек мравка, Америка, граѓанска војна, Апокалипса, Иксмен, Човек железо и така натаму. Тоа има моќ да влијае на млади, а посебно на деца, што може да си замисли дека па ја можам да летам како кој? Супермен. И замисли да рипне од прозорот и да лета. А тоа се случува, не го кажуваат. Desha pak, vetëm pak të që të ndërlidhe me punën e kinos, shikimit të filmit në kino dhe në shtëpi. Sikurse më duket se të shikuarit e filmit në shtëpi e ka individualizuar qasjen ndaj filmit. Kam përshtypjen se kinot, edhe pse nga shkaku që historiku i kinemas është një vend publik ku mblidhen njerëzit dhe pas filmit diskutohet filmi. Kurse në shtëpi tona ne s'kemi me kënd ti diskutojmë ata filma. A është esenca e filmit, mendoj, një karakteristike e filmit që të prodhoj debat në një shoqëri, që të prodhoj diskurs, që të prodhoj kritik në një shoqëri. Да, ова е исто така едно актуелно прашање и во теоријата на филмот го има, и мое лично гледање ќе кажам. Прво, огромна е разлика да гледаш филм на телевизија дома и во киносала. Прво да појдеме од ова. Колку и да сакаш, телевизорот сепак си има ограничен екран. Во киносалата екранот, овој формат кој што го има, ти овозможува така наречени филмски планови, што во телевизијата не се користат, да речеме. Во телевизијата е незамисливо да имаш така наречен општ или тотал план, кој ќе опфати, да кажеме, цело поле или цело Скопје одводно, или кога има преноси фудбалски, тоа се користи сега со дронови, но до неодамна таков план телевизијата не користеше. Или телевизијата нема план така наречен детаљ, да видиш на цел екран окото, зеницата. Туку најчесто телевизијата ги користеше така наречените средно крупни и одвај крупни, односно портретни. Тоа одговара. Што значи дека телевизијата си е медиум визуелен, аудитивен, кој не да снима филмови и разни жанрови, туку своји специфични ТВ филмови, така наречени ТВ серии со не знам колку епизоди, иако тие филмски се снимаат, така натаму, но телевизијата е еден поширок медиум во кој што има од образовни, па спортски преноси, па забавни, па дебатни, па информативни, така натаму, значи тоа си е друг медиум. Според тоа, филмот е исклучиво место каде што треба да биде во киносалите гледање. Сега, што е тоа посебното во киносалите? Прво кажав, во киносала одам, затемнувам, седам, за разлика од дома кога гледам, ја може да земам да си пијам пиво, да земам да грицкам, па сум станал, па ме викнал некој, па на телефон зборувам, а овде саат и пол, два, јас сум сконцентриран. И моето внимание е насочено кон екранот, го гледам и на тој широк екран јас сум внесен во приказната и јас следам, за разлика од дома телевизијата, некој може да ме прекине, па треба да се вклучам и ја го немам континуитетот на доживувањето како што го имам во киносала. И затоа лично мислам дека сите уметнички добри филмови, ако ги гледаме сега на интернет, што може да ги симнеме, и на телевизија, тоа е повеќето информативно. Она естетска димензија, убавина на филмот, на телевизиски екран не може
да се доживее како што тоа може да се доживее во киносалата на големиот филмски екран. Посебно филмови кои што се бојата дојдена до израз, како и кај Бергман, речеме, Крици и шепотења, таму целиот филм е снимен во интериер внатре и доминира црвена боја. И таа боја има символика некоја. И сега на телевизија, ако не е добро наштимувано, така натаму боите може да биде дречлива таа црвена боја. И тука веќе филмот губи. Или филмови како што е кај Андреј Тарковски, Андреј Рудов, таму има едни невидени движење на камера со кранови во висина до звоното на црквата и така натаму спуштања во синемаскопје, а телевизискиот екран тоа не го дозволува. Што значи, тоа ви исто као да гледаш репродукција од Леонардо да Винчи на некој каталог, отколку да отидеш во Париз, во Лувр и да ја видиш оригинал. Така е разликата помеѓу гледање на филм на телевизор, а па да мобилен телефон да гледаш филм. Па тоа е злосторство. Мал екран и јас сега да гледам филм. Тоа е неприфатливо. И затоа тоа е гледање само заради информација, ако не си имал можност да го гледаш филмот. Според тоа и според мене лично е во киносала гледање филм. Па и комерцијалните филмови, еве и Аватар да земем. Па какво гледање ќе биде Аватар на еден мал екран телевизиски, отколку во една киносала да ги видиш тие покрети, движења на камерата кои што идат. Така да, мојот став е филмот се гледа во киносала. Да фласим пак për propagandën. Çfarë shtyn këto, po të themi, shtëpitë e mëdha industriale, filmike që kohëve të fundit të propagandojnë dhunën? Edhe shumë psikanalistë edhe psikologë të tjerë mendojnë se dhuna që shfaqet në shoqëri, produkti më i madh i saj, do të thonë vjen nga filmat, vjen si rezultat nga filmat e dhunshëm. Edhe pse mediumet e ndryshme shfaqin restriksione, do të thonë për mosha të caktuara, lejohet për moshën kaq. Mirë po, sa i përmbahemi ne asaj, nuk e dim. Pse dhuna si fenomen propagandohet sot përmes filmit? Да. Прво треба да појдеме од следново. Кога почнал филмот, уште од почетокот не почнал како уметност, туку почнал како индустрија. Зошто? Па овака, најлесно, без многу мака и тешкоти е да пишуваш поезија. Земаш хартија и молив. И само си пишуваш песници, имаш само проблем со издавачот да ти издави, да те ја печати збирката поезија. Најсложено е колку технички, технолошки е развиен медиумот, тој толку станува проблематичен, бидејќи се вложуваат многу пари. Сега, филмот почнал како индустрија затоа што е премногу компликуван технички, технолошки и нормално неопходни се големи финансиски средства. И сите тие студија се третираат како предпријатија. Како што секое предпријатие произведува производ, излегува на пазар и гледа да успее со својата понуда да ги привлече потрошувачите за да продаде што повеќе и да оствари профит. Ова логика и организација важи за сите големи студија во Холивуд. И да не се лажеме од тоа. Сега, за да може да привлече гледачи, вели со што ќе го заинтригирам, што ќе го предизвикам да дојде во киносала. И сега еден период ќе снима каубојски филмови. И луѓето се презаситуваат. И одеднаш велат, ни опаѓа публиката. Што треба да направиме? Па ајде да направиме да има многу пукотници во филмот. И веќе во филмот Дива Орда на Сам Пекинпо, со тоа е ставено крај на каубојските филмови. Зошто?
затоа што во тој филм првпат употребил, инаку за каубојски вестерн филм тоа е недозволиво било, така наречен стоп кадар, кога пука стоп одма. Потоа успорени кадри, снимци, што никогаш во вестерн филм нема, и потоа прикажува една пукотница во брзина и во стоп кадри, и тоа кога гледачот го гледа, доживува шок. И во тој шок има едно задоволство кое се доживува. И така потоа почнува полека насилството да наоѓа прием кај гледачите. Сега тој прием кај кого? Кај тинеџери, млада популација. Потоа почнува хорор. Првите хорор филмови во споредба со хорор филмовите од 60-ти и 70-ти години кои почнаа со Кери, например во тој филм Кери, како е смислено звукот на ѓаволот кога се јавува. Ели раката која излегува од земја, звукот е снимен со колење на свиња. Кога се коли свиња, тоа е ужасен крик на низи кој што има. Додаден е со викотници на луѓе, го миксувале и кога го гледате филмот Кери, кога ќе го слушнете тоа, кожава ви се наежува, одма страв ве фаќа, неверојатно, не може да го издржиш тоа. Сега зошто тоа го прават? Па гледаат дека на луѓето тоа им одговара. И сега почнуваат тие во наводници да ги едуцираат гледачите да сакат овакви филмови. Сега покрај насилството, што дојде второ? Отворени, експлицитни сексуални сцени. До 1960 година во американски филм тешко да можело да има такви сцени, имало цензури и така натаму, пред што кажа за одредено годиште, тоа е дозволен филм, за ово и ово дода. Не. Сега веќе не важи тоа. Сега потполно одма отворена сцена има така. Зашто? Ги навикнавме луѓето и затоа продуцентот кој ќе вели во овој филм има ли сексуална сцена? Нема. Не го снимаме. Или додај на сценаристот му вели сексуална сцена отворена да има. Сега, сексуалните сцени, насилството, второ, страв да се предизвикува, тоа се редовни. И сега си оди тоа. И сега зашто? Затоа што има голема продажба. Има голем број филмски гледачи. И сега Силвестер Сталоне, Рамбо, 4 филма снима и он е херој. И сега кој не младинец, тинејџер, не би се соживеал со него да изгледа као Рамбо. И затоа во секоја улица кај да одиш во градот, Рамбо, децата не, кои што играат и го имитираат него. А младиот човек е бара така некој со кого ќе се поистовети. И снимил 4 филма. Потоа снимил 4 филма Роки. Кој? Боксерот. Сега веќе е стар Силвестер Сталоне и петиот филм, он е тренер. А он не боксува на ринг, затоа што веќе не изгледа така младолик за да биде. Значи, гледаме дека холивудските студија знаат на пазарот кој филм може да се пласира и што треба да им нудиме. И со тоа имате една, во наводници, едукација на филмската публика, кои филмови они што сакаат да ги гледаат студијата. И така си имат што? Потрошувачи. Ние немаме образување и воспитување на публиката да оди да гледа уметнички филм. Тоа не може да се гледа. На Бергман филмот Седми печат, филозофски филм, антологиски филм, во Америка го доживувале као хорор и немало голем број на публика, а филмот добива Оскар. Pyetjen e fundit, profesor, për publikun ma tepër, po edhe për neve këtu. Cilat janë 5 ose nëse keni edhe më tepër filmat të cilat duhet publiku sipas jush t'i shikoj patjetër? Да. Епа, 5 малку се,
Може многу, но добро ќе се потрудиме. Јас чисто вака од критериум на уметноста и филозофијата. Меѓутоа, ќе спомнам и други филми кои може навидом не изгледа дека се уметно, меѓутоа има голема уметност во нив. Еве ќе почнам со Џон Форд. Тој ми е овака омилен режисер. Тој има 4 Оскари добиено, а ниеден од тие 4 филма не се каубојски филмови. А има снимено 150 филма. И сите него го знаат како човек кој снима вестерн филмови, каубојски филмови. И еве негов филм кој сам го финансирал, го продуцирал, не е од студијата. Тоа се вика Човекот кој го уби Либерти Валанс. Во филмот покажува како за време на Дивиот Запад еден американец станува сенатор на основа на друга заслуга на друг човек. А тоа е човекот кој го уби Либерти Валанс. И тој филм е многу актуелен за политички состојби, за политичари како прават кариера и така натаму. Или во многу филмови, како што е Трагачи, каубојски, потоа да речеме Поштанска кола, тоа се вестерн филмови, и тие се сметаат ремек дела. Така да спомене, која би одбрал сега во овој случај 5 филма, прво би го ставил Рашамон, што го спомнав, Акиро Куросава, филм за вистината. Потоа Седми печат на Ингмар Бергман, каде што витезот во време на средниот век се враќа од крсташки војни и се обложува со смртта дали може на шах партија да ја победи. Ако ја победи, да не го земе. Ако она победи смртта, ќе го земе. И тука има еден филозофски диалог на секој од нас, кога тогаш во животот си се прашува дека еден ден ќе ни дојде крајот. И сега, што? Како теја го сватиме крајот на нашиот живот? И тој филм помага тука. Потоа може да се спомне Андреј Тарковски, филмот може повеќе, он има 7 филма, али да го спомнавете Андреј Рублев, или филмот последен негов 7 жртвување. Потоа ми го спомнал Жан-Люк Годар, До последниот здив со Жан-Пол Бемондо. Потоа Роберт Бресон, веќе го спомнал филмот Чепчија или Крадец, Среќна Балтазара, каде што успешно Бресон направил филм кај што покажува, тоа е Балтазар Магарето, кое што оди во градот, меѓу луѓето, по продавниците, по рестораните и режисерот ја открива нашата човечка глупост, нашето однесување, а ние цело време мислиме дека Магарето е глупаво, најглупаво. И на крај испаѓа дека ние сме глупавите, а Магарето е многу мудро. И заминува во планината, тажно, разочарано, седнува, легнува, може би и умира тука, со тоа што се разочарува од нас луѓето. Што значи, така да, ете, спомнав 5, но да спомнам уште некој, ете, Рој Андерсон, да го спомнам неговиот последен филм, пред година-две во Венеција доби Златен лав, а тоа е Голубот што седи на гранката и размислува за смислата. Он го снимил со своји пари. Он има своја агенција за реклами и спотови и продава, заработува пари, кога ќе има доволно пари, си снима филм како што сака тој. Не како студиото што ќе каже. И затоа има 4 филма и во овој филм покажува која е смислата наша на живење, постоење. И тоа е еден голем филм. Или неговиот втор филм Вие живите луѓе. И покажува тамо Шведска, благосостојба, богатство, све, ама луѓево несреќни и алкохоличари. И сега одат кај психијатрот. И има една сцена кога доаѓаат луѓето, тажни, несреќни и алкохоличари, кај психијатрот, и психијатрот се свртува
кон камерата и право кон нас гледачите гледат. И кадрот завршува, вика психијатрот. Нас ни вели гледачите. Ки гледате овие? Доаѓаат кај мене, ја да им помогнам. А они мислат дека јас немам проблем, и јас имам проблем, и јас се мачам. И ете, значи, тоа се филмови, кои ете вака би ги издвоил, но има уште поголема листа, но не може да се изброа до крај. Mirë, unë ju falenderoj juve përsemërsisht që i shqetësonte këtu me neve, edhe si çdo mysafir, po dhe juve do t'ju dëshironin t'ju kemi në emision edhe herave të tjera, të paktën bëjmë një analizë një filmi të caktuar, dhe ta komentojmë së bashku ndoshta. Vërtet ishte kënaqësi biseda jo. Мене ми е драго што ме повикавте. Си сватив како една вид мисионарска улога за широка публика и аудиториум, да говорам за филмот, да придонесам колку толку да можеме да одбираме филмови, дека ги има секакви филмови. Од најлоши комерцијални филмови, до добри комерцијални филмови, па до високи уметнички филмови. Сега ние да одбереме. Инаку, во секоја друга прилика, кога мислите да ме повикате, можам отворено да ви кажам дека безрезервно би дошол, би зборувал и ете, може и да зборуваме за некој поединечен филм или некоја тема. Ju falenderit edhe një herë shumë. Фала и на вам. Shikues të nderuar, ne dal nga dal po afrohemi këtu në fund të emisionit. Patëm kënaqësinë ta kemi sonte këtu profesorin Sidovski. Pak a shumë përpoqëm që të japim mesazhin tek dëgjuesit e këtë shikuesit se neve çfarë do që na ofron industria filmike nuk duhet të jemi të traktuar nga kjo industri filmike, por të mundohemi të zgjedhim të zgjedhim filmat më kualitativ, të cilët mbartin mesazhe njerëzore, mbartin mesazhe filozofike dhe të njëjtën kohë neve na mundsojmë që të zhytemi në analizën e personazheve kryesore, të shijojmë fotografinë e filmit, të shijojmë po ashtu muzikën e filmit dhe totalitetin që na ofron filmi si formë konsekuencave të bashkuar dhe të sinkronizuar me zërin, të jetë një lloj katarzisi për neve që ndikon në zhvillimin ton estetik si qenie njerëzore. Ne këtu, përpos që po mbyllim programin, dua të njoftoj shikuesit se ne po e mbyllim edhe sezonin e parë të emisionit apo programit Pikpamje. Uroj që na ndiqni edhe në sezonin e dytë, i cili pritet të fillojë në muajin shtator. Juve ju ftoj që të mbesni akoma me televizionin Shenja, kurse si zakonisht në fund të emisionit do kemi edhe artistin ton të shquar Dugajin Ismailin. Natën e mirë, mirëmbëjtshit, mirupafshim.